Students, good evening. So last time we have seen theory of first chapter, which is simple stress and strain. So we will continue with that. Now we are going to solve numericals based on some basic formula, okay, of stress and strain. Before that, let us see one important formula for change in length. Change in length. It is also called as deformation. Deformation. Change in length or deformation due to axial load. Due to axial load. Okay. So today we will see the formula for change in length, or we can say deformation due to axial load. Okay. So let's see. We know that in the last lecture we have seen stress is nothing but force upon area. Is it correct? We know that stress is equals to applied force upon cross sectional area. In the same way, strain is given by small e, delta L upon L. Why I am writing here delta L upon L? Because here we are going to apply axial load. If a load is axial load, let us consider this member, and if you apply axial load like this, what dimensions will change? Length will change. Okay. So delta L upon L. What is E? Small e? Delta L upon L. Okay. Sigma is equals to P upon A. E is equals to delta L upon L. Now, what is modulus of elasticity? What is E? Modulus of elasticity. It is the ratio of tensile stress upon tensile strain. In the last lecture we have seen what is modulus of elasticity. Tensile stress upon tensile strain. But now can I put sigma is equals to P upon A? P upon A. What is small e? Strain. Delta L upon L. हे वरती गेल्यावर इनवर्स होईल एल अपॉन डेल्टा एल. बरोबर आहे. सो पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल. व्हाट इज दिस इज ई. बट वी वॉन्ट चेंज इन लेंथ. फॉर्म्युला फॉर चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन म्हणजेच काय, डेल्टा एल पाहिजे आपल्याला. हा डेल्टा एल इकडे शिफ्ट करा. सो देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए इंटू ई. Therefore, delta L is equals to PL upon A. Okay. I इकडे आला, delta L इकडे घेतला. This formula is used to find out change in length, or you can say deformation. ठीक है. ओके, रिवाइज करते. जर तुम्हाला चेंज इन लेंथ किंवा डिफॉर्मेशन काढायचं असेल म्हणजे डेल्टा एल, तर त्यासाठी एक फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे आपण. हे आपण शिकलोय की स्ट्रेस म्हणजे काय असतं? फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन म्हणजे काय असतं? डेल्टा एल अपॉन एल. हे पण शिकलंय की मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे कसला रेशो आहे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेसला काय लिहिता येईल? पी अपॉन ए. ई ला काय लिहिता येईल? डेल्टा एल अपॉन एल. हे वरती गेल्यावर उलट होईल एल अपॉन डेल्टा एल. पण मला काय पाहिजे? डेल्टा एल. हा डेल्टा एल इकडे आणा, ई इकडे घ्या. सो व्हॉट इज डेल्टा एल? पी एल अपॉन ए. सो द फॉर्म्युला फॉर चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए. Where what is delta L? Change in length. P is applied force. L is original length. A is cross sectional area. E is modulus of elasticity. Okay. Any doubt? जायचं पुढे. Okay. So write down next topic. Examples type 1 examples based on simple formula.
आता आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे ते सिंपल फॉर्म्युला यूज करून सॉल्व्ह करणार आहे. कुठले फॉर्म्युला वापरणार आहे ते लिहून घ्या. पहिला फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, आणि डेल्टा एल साठी फॉर्म्युला काय असतो, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए. ओके, क्लियर है? नाउ let us solve examples. Okay, write down first example. फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे आहेत सगळे, टाइप पण लिहा व्यवस्थित. Okay, so here is your first example. A rod 1 meter long and 20 by 20 mm in cross section is subjected to a pull force of 10 kilonewton. Determine stress in the rod. Okay, so let us read example. A rod 1 meter long and 20 by 20 mm cross section is subjected to a pull force of 10 kilonewton. Determine stress in the rod. Okay, म्हणजे काय तर एक रॉड दिलाय की त्याची लेंथ किती आहे, लॉंग आहे म्हणजे लेंथ, बरोबर आहे. त्या रॉडची लेंथ आहे 1 मीटर आणि क्रॉस सेक्शन कसं आहे 20 by 20 चं, बरोबर आहे. करेक्ट आहे का? ओके, सो युअर रॉड इज लाईक दिस. एक रॉड आहे, त्याची लेंथ किती आहे 1 मीटर आणि क्रॉस सेक्शन हा झाला तुमचा क्रॉस सेक्शन, बरोबर आहे. कितीचा आहे 20 by 20. करेक्ट आहे. ह्याच्यावरती काय अप्लाय झालाय, पुल फोर्स, एक पुल फोर्स अप्लाय झालाय. कितीचा आहे 10 किलोन्यूटन, 10 किलो न्यूटन. तर ह्या फोर्समुळे स्ट्रेस किती प्रोड्यूस होईल हे आपल्याला फाइंड करायचं. काय फाइंड करायचं आहे, स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू दिस लोड, बरोबर आहे. काय दिलंय की एक रॉड आहे ज्याची लेंथ आहे 1 मीटर. 1 मीटर म्हणजेच किती 1000 mm. हे आता सगळ्याला समजलं असेल. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. आणि लक्षात ठेवा, पूर्ण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये आपण सर्व डायमेन्शन मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल डायमेन्शन्स इन मिलीमीटर. ओके, तर बघा, जर तुम्हाला स्ट्रेस काढायची असेल तर आपण काय फॉर्म्युला शिकलोय का स्ट्रेस साठी? येस, वी हॅव स्टडीड वन फॉर्म्युला. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बरोबर आहे. सो इफ आय वॉन्ट टू फाइंड आउट स्ट्रेस, आय रिक्वायर्ड फोर्स. दिलाय का फोर्स? येस, इट इज गिवन टू अस 10. किती आहे 10. एरिया, हा एरिया कुठला असतो, क्रॉस सेक्शनल एरिया. कोणता एरिया असतो, क्रॉस सेक्शनल एरिया. मग एरिया कसा काढतो आपण, क्रॉस सेक्शन काय तुमचा 20 by 20. सो एरिया काय 20 into 20, 400 mm square. So therefore stress is equal to force upon area. फोर्स किती आहे 10 किलोन्यूटन. 10 into किलोचं न्यूटन कसं करायचं असतं, लक्षात आहे इकडे. किलोचं न्यूटन करताना नेहमी आपण इंटू 10⁻³ करणार आहे. ओके, किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन. हे कुठेतरी लिहून घ्या. ओके, आणि 1 मेगा न्यूटन, मेगा न्यूटन 10⁻⁶ न्यूटन, आणि 1 गिगा न्यूटन 10⁻⁹ न्यूटन. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग किती येते स्ट्रेस बघा,
इकडे स्ट्रेस कॅल्क्युलेट टाका 25 बरोबर आहे का. ओके 25 युनिट काय असेल न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर चेक करा. स्ट्रेस युनिट काय असतं फोर्सचं न्यूटन एरियाचं एम एम स्क्वेअर 25 न्यूटन पर एम. सिंपल आहे. कुठला फॉर्म्युला आपला स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स दिलाय एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया काय 20/20. ओके नेक्स्ट एक्झाम्पल. करूया रफ. Find the diameter of steel rod. Find diameter of steel rod that has to carry an axial pull of 40 kilonewton 40 if permissible stress is 150 megapascal. If permissible stress is 150 megapascal. Okay, so the question is like find out the diameter of steel rod. काय काढायचं आहे डायमीटर काढायचं आहे. कसला काढायचा आहे रॉडचा. म्हणजेच काय तर डायमीटर विचारलाय म्हणजे रॉड काय सर्क्युलर आहे. क्रॉस सेक्शन काय त्याचा सर्क्युलर. काही लक्षात बघा क्रॉस सेक्शन काय सर्क्युलर की त्याचा आपल्याला डायमीटर फाइंड करायचं बरोबर आहे. की त्याच्यावर फोर्स किती आपला होत आहे दिलाय का फोर्स 40 किलोन्यूटन 40 बरोबर आहे. इफ परमिसिबल स्ट्रेस म्हणजे स्ट्रेस दिली आपल्याला काय काय गिवन आहे बघा. गिवन मध्ये काय लिहाल स्ट्रेस किती आहे 150 मेगापास्कल. फोर्स किती आहे 40 किलो न्यूटन म्हणजे 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन. आता लक्ष द्या इकडे जेवढे मेगापास्कल तेवढंच काय असतं न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर बरोबर. न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर जेवढे एमपी आहे तेवढंच न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर हे डोक्यातच ठेवायचं. ठीक आहे ओके. मग बघा स्ट्रेस आहे फोर्स आहे काही फॉर्म्युला आठवतोय का बघा. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. आता स्ट्रेस गिवन आहे फोर्स माहिती आहे काय भेटेल एरिया. एरिया तर काढूया नाही का. लेट अस फाइंड आउट एरिया. स्ट्रेस किती आहे 150 फोर्स किती आहे 40 इंटू 10⁻³ एरिया इज ए. हा आहे इकडे आणि 150 डिवाइडला चालला जाईल बरोबर आहे. मग किती येतं बघा एरिया किती येतोय क्रॉस सेक्शन एरिया कॅल्क्युलेट टाका. चेक करा माझ्याकडे कॅल्सी नाही आहे वेट आहे कॅल्सी. So it is like 40 into 10⁻³ divided by 150. So your answer is 266.66. 266.66 किंवा 7 मिलीमीटर एरिया आहे ना. पण विचारलं काय आपल्याला डायमीटर काढायचं आहे बरोबर आहे. मग आता मला सांगा क्रॉस सेक्शन कसं आहे रॉडचा सर्क्युलर. सो व्हॉट इज एरिया ऑफ सर्कल
π/4 इंटू डी स्क्वेअर, बरोबर आहे का. एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो सर्कलच्या, π/4 इंटू डी स्क्वेअर. एरिया किती आला 266.67 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वेअर. आपल्याला डायमीटर पाहिजे, हे मल्टिप्लाय होईल, पाय इकडे आल्यावर डिवाइड होईल, काय बघा 266.67 इंटू 4 अपॉन पाय इज इक्वल टू डी स्क्वेअर. बघा हा 4 डिवाइड आहे, इकडे आल्यावर मल्टिप्लाय, हा पाय मल्टिप्लाय, इकडे आल्यावर डिवाइड, म्हणजे काय आला डी स्क्वेअर. डी स्क्वेअर किती येतो बघा, कॅल्क्युलेट टाका 339.53 339.53. ठीक आहे. पण मला डी स्क्वेअर नाही विचारलाय मुलांना, मला डी विचारलाय. मग डी काय, ह्याचा स्क्वेअर रूट काढा, कॅल्क्युलेट किती येतं डायमीटर 18.43 18.43 मिलीमीटर. डायमीटर कशात मोजा, mm मध्ये. चेक करा काय अडचण. स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस दिलाय, फोर्स दिलाय, एरिया फाइंड करून घेतला. पण एरिया काय असतो सर्कलचा, π/4 डी स्क्वेअर. एरिया मिळालाय, 4 इकडे येईल, पाय इकडे येईल, डी स्क्वेअर मिळेल. ह्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर काय मिळाला, डायमीटर ऑफ रॉड. ओके. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चर मध्ये टाकतो. ओके.